В общем, можем начинать. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Bien, muchas Всем gracias. добрый вечер. Меня Buenas зовут noches a Антон todos. Шейкин, Me llamo и Anton я Sheikin работаю на кафедре физики высоких y энергий trabajo en el частиц при Departamento de Петербургского la Física государственного de Energías Altas y большое Partículas дело Elementales de la Universidad Estatal de San Petersburgo por рассказать invitación de la Casa de Rusia en Barcelona. об Альберте Me Эйнштейне, gustaría darles который la charla sobre Albert Einstein, родился 145 лет назад в quien nació hace 145 1879 años, году. en Или коммеморация, 1879. в которой я Va a ser una расскажу especie de о conmemoración самых гениальных y les voy a ошибках, hablar которые de совершил los errores más geniales во всех отношениях примечательный cometidos человек. Я не por буду esta persona tan излагать destacada en todos подробную los биографию sentidos. Альберта Эйнштейна, она No voy a хорошо contarles con mucho документирована. detalle la biografía de Я Albert Einstein, предпочту вместо этого está ya muy остановиться documentada. кратко на En vez идеях, de esto voy которые a detenerme un poco en las руководили ideas его деятельностью que научной regían и на su том, actividad чего científica успел достичь y и en las cosas достичь que не смог. consiguió alcanzar y las cosas que no consiguió alcanzar. Чтобы начать, я Para первый empezar, процитирую voy a citar маленький фрагмент un из pequeño fragmento поздравительной речи, del которую Альберт Эйнштейн discurso de прочитал на felicidades 50-летнем юбилее que Albert Санкт-Петербурга. Einstein Фотографии с этого pronunció мероприятия были в en 1918 el году. cumpleaños Правда, речь 60 de уже не Max Planck. сохранилась, но зато сохранились No hay fotos фотографии de aquel evento, pero sí hay 29 una года, foto de где Макс Планк вручает Эйнштейну 1929 donde роман Max Макса Planck le entrega почетную a награду Einstein немецкого la физического medalla que имени. lleva su mismo nombre, Их la связывала condecoración más alta долгая дружба и de la Sociedad сотрудничество. Académica Alemana. И Fueron amigos y cooperadores десятилетнего durante mucho юбилея tiempo. Макса Планка Y bueno, Эйнштейн cuando Max Planck cumplía произнес речь 60 под años, названием para «Мотивы celebrar научного este día, исследования». Einstein Она примечательна pronunció тем, el discurso что llamado Los в этой motivos речи de la Эйнштейн investigación científica. сформулировал свои Es interesante porque идеологические ahí установки, Einstein опираясь formuló на которые можно попытаться sus найти bases правильный образ ideológicas мышления и понять, y basándose en ellas почему podemos intentar он совершал descifrar su manera de те или pensar иные поступки и, y entender как por ни qué печально, те cometía или tal o иные cual ошибки. acción o, por triste Я que nos процитирую parezca, tal маленький o фрагмент. cual error. Voy a Как и citar un Шопенгауэр, poquito. я прежде всего думаю, что Igual одно que из Schopenhauer, наиболее сильных побуждений, pienso ведущих к искусству и que uno науке, de los это motivos желание más уйти fuertes que nos от llevan обычной a la жизни ciencia y с el arte es el deseo de escapar de la бесконечной vida пустотой, cotidiana con su уйти сквозь crueldad вечно y su меняющиеся vacío, собственных прихотей. Эта escapar причина толкает de людей las с cadenas тонкими de душевными nuestros основами deseos. от личных переживаний в мир Las личного personas видения finas и que понимания. sienten fino Эту причину можно desean сравнить escapar с de тьмой, esto. Este которая motivo es тянет жизнь comparable горожанина con la из angustia шумной и мутной con окружающей среды que к тихим empuja высокогорным a una ландшафтам, persona de ciudad через a unos далеко paisajes проникая сквозь montañosos donde la пронзительно mirada чистый воздух и наслаждается penetra el спокойным aire вечерком, limpio y который goza кажется de las предназначенным для siluetas птиц. tranquilas que parecen К destinadas a этой la негативной eternidad. причине добавляется и позитивная. Pero a este motivo Эйнштейн пишет о negativo том, se как añade uno адекватным positivo. образом создать в себе El простой и hombre, la ясный образ persona, мира desea для того, formar чтобы un cuadro del оторваться от mundo мироощущений, claro, чтобы в известной escapar del степени mundo de las превратиться, sensaciones y заменить en этот cierta мир, medida созданный таким sustituir образом este Богом. mundo mediante el cuadro que ha creado. Таким образом, De esta можно manera, видеть вот из этого маленького con отрывка, este pequeño что fragmento podemos Эйнштейн ver que был в Einstein некотором смысле era de alguna идеалистом. manera Он верил в seguidor то, de что Platón. можно докопаться вот до этого Creía идеального мира, в котором que uno podía существуют entrar законы природы, en el mundo раз и de навсегда ideas, установленные, и donde había все leyes de la совершенствования этих naturaleza законов preestablecidas настолько desde ослепительны, hace что они siempre, занимаются y la собой perfección de aquellas leyes era tan эстетическими составляющими. reluciente que las personas las buscaban por И motivos большая часть estéticos. научной деятельности Альберта Эйнштейна была La окрашена вот mayor parte de la приказами, actividad которыми académica de Эйнштейну Einstein era казалось, más o menos что así. человек должен стремиться к Le parecía que una построению persona максимально tenía que полной aspirar и a гармоничной construir картины мира. un cuadro del mundo С другой al стороны, máximo armónico. очень интересно Por с otro точки lado, зрения
es muy interesante можно это делать. el punto de vista de Я Einstein sobre cómo tiene que процитирую hacerse esto. еще один Voy a citar большой aquí фрагмент. otro pequeño fragmento. А, Отсюда вытекает, что высшим De aquí долгом sigue физиков является que поиск el amigo más законов grande de los элементарных físicos законов, es la из búsqueda которых de можно las чисто leyes elementales математически generales, получить картину de las мира. cuales podemos deducir el Существует, cuadro del однако, mundo. не логический путь, Hay а una vía no основанный на lógica hacia estas эмпиризме. Это leyes, sino интуиция. basada en la penetración dentro de Интуиция– la это, пожалуй, intuición. ключевое La слово, intuición которое es una palabra clave характеризует que caracteriza излюбленный метод el Альберта método Эйнштейна. tan preferido por Метод, Einstein. которым он El método пытался доискивать теорему. con que intentaba Я buscar обозначу las leyes de маленькое la лирическое naturaleza. Voy aquí отступление a hacer и скажу пару слов о том, una что pequeña pausa, cambiar de Эйнштейн tema y decir выделяет среди que Einstein других es великих физиков destacado entre otros ну, 19 físicos 20 decimonónicos y и del siglo XX, очень необычный подход к por un науке, enfoque очень muy необычный inusual hacia la метод, ciencia, который трудно un estilo muy воспроизвести inusual и que es даже, difícil возможно, de reproducir e конструировать не incluso de получается. formular. Я бы сравнил ситуацию с Yo compararía esta situación двумя полюсами. Вот на con dos одном из polos этих полюсов opuestos. находится En люди, uno приверженцы абсолютной математической строгости и ясности, están ну, для las человека personas примером partidarias de la среди matemática más такого clara, exacta, rigurosa. типа ученых Un является Исаак ejemplo muy Ньютон. claro de este tipo, por Менее ejemplo, es известным, Isaac но Newton. даже более характерным является Уиллард Y otro Гиббс, ejemplo, a lo mejor один из величайших menos американских conocido, pero физиков, muy о котором característico, es Эйнштейн Willard говорил, Gibbs, что uno de los físicos norteamericanos один из величайших más физиков grandes, современности. del Просто cual сидя Einstein decía que era uno de работая los más с grandes de la знакомыми физиками, contemporaneidad. Cuando le preguntaron считается величайшим, и quiénes он de los ответил físicos que él Лоренц. conocía Если eran бы los más спросили grandes, Гиббса, dijo он бы Lawrence, сказал, что y Гиббс. si Поскольку conocería Lawrence a Gibbs, правильный diría que свой Gibbs, научный путь Эйнштейн начал с porque Einstein empezó su деятельности, которой carrera занимался Гиббс. con la actividad a la que Вообще-то se построить dedicaba общие Gibbs. принципы Einstein статистической механики, se зная вот ocupaba de los этих principios de la фундаментальных mecánica законов estadística несколько лет до sin этого. conocer los principios de Gibbs que Таким ya se образом, habían publicado на varios años одном atrás. полюсе Entonces, находятся en un люди, polo están las которыми personas движется аксиоматика, movidas por логика, la а matemática, на por la другом lógica, y полюсе находятся en el люди, otro polo которые están las совершенно personas по-другому видят que свою ven жизнь. su tarea de manera muy Люди, distinta. которые в первую Las очередь personas пользуются собственной que en интуицией primer lugar и recurren a интуиции su доверяют intuición, confían en поверху su intuición y тех или иных comprueban con гипотез. ella las hipótesis Если que tienen. Ньютоны, Si допустим, los Гиббс Newton формулировали y los очень Gibbs четкие formularon аксиомы, unos используя axiomas muy строгие rigurosos математические utilizando методы, métodos Эйнштейн, matemáticos, напротив, Einstein, к al математике contrario, относился крайне veía la пренебрежительно, matemática говорил, что como математика pura herramienta, интересует постольку, поскольку solamente le выражает interesaba ее porque la принципы, podía aplicar a не la дочурался física, предположений, смелых гипотез, мысленных экспериментов. hacía unas Кстати, мысленные hipótesis muy эксперименты atrevidas, unos experimentos являются muy atrevidos, обязательной, так сказать, визитной карточкой es Эйнштейна. como su tarjeta de visita, При algo muy этом típico de él, совершал гораздо больше ошибок, y por чем вот tanto ученый cometía muchísimos более más такого errores логического и que дедуктивного un склада. Тем científico не de la менее, manera de несмотря pensar más на deductiva. обилие ошибок, Эйнштейну A принадлежит pesar de esto, a pesar de много sus muchos errores, больших заслуг. le pertenecen a Einstein Перечислю muchos совсем кратко. méritos. Voy a enumerar de manera muy Чтобы не breve думали, что моя sus оценка mayores Эйнштейна méritos, как-то оскорбительна para для que Эйнштейна. no Является vean que veo пренебрежением como только mi лишь. objetivo Эйнштейна insultar de alguna много manera a результатов, Einstein enumerando поисков sus errores. является Einstein tuvo революционным. muchísimos resultados, cada Среди них uno de los cuales representa una разработка revolución. Entre законов, ellos управляющих брауновским es движением, formular las leyes que поражает результат rigen el movimiento browniano. молекулярной физики в 1905 Es году. un resultado revolucionario para la física Это molecular de теория фотоэффекта, 1905, la teoría del efecto в которой fotoeléctrico, Эйнштейн ввел понятие фотона в атмосфере. donde Einstein introduce el И concepto de fotón, специальная или частная теория относительности, la teoría especial изложенная de la им в relatividad, todo del 1905 mismo году año, в статье к 1905, электродинамике en движущихся el телец. artículo sobre la Затем electrodinámica de Эйнштейн los cuerpos продолжил применять móviles, квантовую luego физику, la teoría применил cuántica формулу y Планка aplicó la к fórmula de веществам Planck a и los
cuerpos sólidos y formuló la teoría del calor específico. Fue la primera aplicación de la teoría cuántica a la sustancia y no solamente a la iluminación. Y entonces Einstein es uno de los padres de la mecánica cuántica. Después tuvo un gran descubrimiento en la teoría de las fluctuaciones, formulando los criterios de con qué probabilidad el sistema puede pasar al estado con más entropía de lo que estaba antes. Es un resultado poco conocido en los trabajos de Einstein, pero uno de los más importantes aplicándolo a las físicas estadísticas. En 1915, como se sabe, continuó su búsqueda en el campo de la relatividad, creó la teoría general de la relatividad que unía la gravedad y la fuerza de la inercia. De esto todavía vamos a hablar. Y bueno, hay otros descubrimientos. En particular, en 1917, en un artículo poco conocido, previó la aparición de los sistemas integrados, que son una parte de la matemática y estadística. Hay muchos resultados más, menos a lo mejor significantes, pero cada uno de ellos sería bastante para darle a su autor un premio Nobel. Al final, Einstein recibió el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad como muchos creen, sino por el efecto fotoeléctrico en 1921. Y después de recibir este galardón, ya se concentró en las teorías unidas del campo, a lo que dedicó el resto de su vida. Junto con esta lista de méritos, Einstein tiene también una lista bastante voluminosa de errores. Aquí alguien hizo todo el trabajo por mí. Los errores de Einstein están ya calculados, están catalogados. Hay un libro especial de Hans Ohanian, el físico y historiador de la ciencia, que se llama Los errores de Einstein, y en su traducción rusa, Einstein, la historia verdadera de los grandes descubrimientos. Y ahí dan una lista bastante larga de estos errores. Aquí ven, son varias decenas. Por eso no podremos enumerarlas todas en el marco de una charla. De alguna manera tenía que escoger los errores que quería mencionar. Entonces, aprovechando de que trabajo en la Universidad de Petersburgo y ahí doy charlas, escogí 3 que tienen que ver, desde el punto de vista de su corrección, la Universidad de San Petersburgo, antiguo Leningrado. Primero, vamos a lo que Einstein llamaba su error más grande, la constante cosmológica, después la interpretación de la mecánica cuántica, y después, ya para terminar, los intentos de encontrar la teoría unificada de gravedad y electromagnetismo, la teoría del campo. Vamos a empezar sobre los errores. Anecdóticamente, Einstein llamaba este error su error más grande. Georgi Gamow, astrofísico norteamericano ex soviético, quien se comunicó mucho con Einstein sobre la cosmología. Por ejemplo, mencionó que había oído estas mismas palabras de Einstein, que la constante cosmológica era su error más grande. No sabemos si es verdad porque no tenemos una fuente primaria, pero en la cultura popular esta frase
se ha divulgado muchísimo, pues vamos a intentar a comprender por qué se reprochaba tanto a Einstein. Empecemos con las cosas simples, la gravedad de Newton, o más bien de una de sus particularidades que se llama la paradoja gravitatoria. Es fácil de formular. Imaginemos que tenemos un universo finito y está lleno de astros de alguna densidad. Poca densidad, pero no cero. Si un universo es infinito y los astros están solamente en un espacio infinito, y ya no existe nada más en el universo, ningún cuerpo, ninguna fuerza microscópica, la gravedad va a reinar sobre estos astros, va a afectarlos y va a poner en un punto todos los cuerpos masivos y el universo va a acabar ahí. Y aunque el proceso de la acumulación en el mismo punto sea bastante prolongado, no se va a poder distribuir los astros de manera constante. Los astrónomos no veían ninguna señal del movimiento constante de las estrellas, entonces tenían que responder a este problema. Entonces podríamos decir que el universo es infinito. Es una salida bastante evidente. Los astros son infinitos, cada uno afecta con su gravedad a otro y por eso están siempre en las mismas órbitas. Parecería que sí, pero aquí hay un fragmento del artículo de Einstein de 1917. Aquí hay unas dificultades matemáticas. Están en que el potencial gravitatorio, la energía del campo gravitatorio creado por la distribución infinita de las estrellas va a ser también infinita. Y si tenemos una distribución finita de la materia según su densidad en un espacio infinito, le corresponderá de manera muy desagradable el potencial infinito gravitatorio. Y este es un problema matemático que luchaban los partidarios de la gravedad contra esta paradoja toda la segunda mitad del siglo XIX y Einstein lo conocía muy bien. Einstein sabía de qué manera se resolvía aquella paradoja, qué truco se usaba para desprenderse de estas malas infinidades. Ahí está la ecuación del campo gravitatorio, ahí arriba. Si no tenemos lo que está rodeado con un circulito rojo y tenemos solamente un elemento en la parte de izquierda y uno en la parte de derecha, es la ecuación normal de potencial gravitatorio. Es finito, es constante, corresponde a la distribución de las masas normal con una densidad finita. Y si hacemos una pequeña adición, que aquí está en círculo rojo, menos lambda phi, el potencial gravitatorio y una constante, resulta que podemos alcanzar la resolución estática. Podemos construir un universo inmóvil donde la gravedad tiene una energía finita, las masas tienen una distribución finita, una densidad finita, todo el universo está inmóvil, todo está bien. Einstein, cuando formuló la teoría general de la relatividad, entendió rápido que lo esperaba el mismo problema que a los de la gravedad de Newton. No se podría organizar simplemente así como así un universo inmóvil que no cambia. Tendría que hacer algo con sus ecuaciones del campo gravitatorio. Bueno, aquí están las ecuaciones del campo gravitatorio antes de que viniera Einstein manualmente. Y arriba hay una pequeña adición que Einstein
quería introducir para salvar la inmovilidad del firmamento. Demostró que se podía construir un modelo del universo que no tuviera nada de infinidad, que no se moviera, los astros que fueran inmóviles, la gravedad se compensara con el empujar garantizado por esa constante cosmológica, pero la particularidad de este universo sería que tendría que ser cerrado, un espacio esférico tridimensional que no tuviera ningún límite. Pueden imaginar una esfera bidimensional, la superficie, por ejemplo, de una esfera. Por donde vaya, siempre va a poder llegar al mismo punto. Tiene un espacio finito, una superficie finita, pero si añadimos una dimensión más al espacio de la curvatura positiva, podemos construir un espacio cerrado, y este espacio, como creía Einstein, tenía que ser el primer acercamiento a la descripción de nuestro universo. Einstein consideraba que este tipo de universo es lo que nos rodea. Aquí hay una afirmación suya. La curvatura positiva del espacio se manifiesta de cualquier manera porque la materia curva el espacio. Y la constante cosmológica, esta pequeña adición, se necesita para garantizar lo observado. Los astrónomos ven en sus telescopios que los astros se están moviendo de manera global. Y entonces él creía que había que construir un universo estático en el cual los astros no movían. Aquí podremos teoretizar un poco sobre si era su motivo único o si también tenía sus ideas estéticas por las cuales a Einstein no le gustaba la idea del universo cambiante. ¿Se acuerda de cuando yo citaba de su discurso? Ahí dije que Einstein quería encontrar una ley de la armonía superior del mundo, igual que Platón. Entonces podría ser que buscara las leyes de la armonía superior en el firmamento. Platón decía que la astronomía no está en el cielo, está en la cabeza. Y la astronomía tiene que ser un ejemplo, un ideal de algo preestablecido, muy armónico, que describe unos objetos que no se mueven y todo lo que pasa en el cielo tiene que seguir siempre mismo. Y entonces sospecho que la idea del universo que está en constante desarrollo no simplemente no le gustaba a Einstein desde el punto de vista de los experimentos, no simplemente creía que había que excluir el movimiento de los astros, sino que también estéticamente no le parecía muy correcta. Bueno, no vamos a saber nunca porque no podemos preguntarle, pero sí sabemos que Einstein desgraciadamente estaba equivocado y este era su error más grande, notado por mi antecesor científico, pongámoslo así, matemático y físico teórico peterburgués Alexander Friedman. En general, él se dedicaba a meteodinámica, meteorología, y entonces sabía resolver muy bien las ecuaciones diferenciales. Cuando Einstein publicó sus ecuaciones gravitatorias, Friedman, como matemático calificado, se interesó mucho por ellas y intentó resolverlas suponiendo que nuestro universo no tiene puntos ni direcciones destacados, no tiene centro, no tiene ejes destacados. Lo vio como uniforme isótropo. En su artículo sobre la curvatura del espacio, aquí ven la primera página de una revista de física del archivo
de Vladimir Fock, uno de los alumnos de Friedman, quien ayudaba a Friedman a traducir el artículo al alemán. Y ahí ven una dedicatoria a mi amigo Vladimir Fock como señal de mi profundo respeto y gratitud por el error que me señaló. Fock, también mi antecesor científico y fundador de nuestra escuela de la Universidad de San Petersburgo de la física teórica, encontró un error matemático en Friedman y de esta manera participó también en la creación de la cosmología. ¿Qué fue lo que descubrió Friedman? Supuso que el universo de Einstein no es estable, que se estaba desmoronando y no es posible garantizar su estabilidad en cuanto a las oscilaciones pequeñas de los parámetros. Si se aumenta un poquito la densidad en este universo ideal, o si se cambia la constante cosmológica un poquito, toda esta paz y tranquilidad se viola, se destruye y el universo empieza a funcionar, o se expande o se contrae. Friedman enseñó que el universo no puede sino evolucionar. Einstein vio esta declaración con mucho escepticismo. Primero publicó una nota breve y bastante borde y dijo que los resultados del señor Friedman me parecen sospechosos. Luego un compañero de Friedman fue a visitarlo en Europa, lo convenció para que leyera con más detalle el artículo. Después Einstein dijo que sí, que su universo estático matemáticamente no era satisfactorio y el universo real vive de alguna manera, evoluciona de alguna manera. No pasaron ni 5 años cuando la expansión del universo ya fue un hecho científico. El astrónomo Edwin Hubble, viendo el color de los objetos distantes de su iluminación, descubrió que el universo estaba expandiendo. Cuanto más lejos de nosotros está algún astro o alguna galaxia, es su espectro más en la zona roja de espectro. Y esto quiere decir que con más velocidad se aleja de nosotros, se lo lleva el universo. Einstein, por supuesto, reconoció su error, sabía reconocer sus errores y supo que ya no podría encontrar la armonía superior. En el cielo siempre está pasando algo, el firmamento no es tan perfecto como le parecía a Einstein, pero nada se puede hacer contra las matemáticas. Einstein concentró sus esfuerzos en lo consiguiente en otro de sus mayores enemigos. El segundo enemigo, por paradójico que suene, era la teoría que él mismo, como uno de los participantes, formuló. Aquí dentro de un par de minutos vamos a hablar de esto, pero podemos preguntarnos qué fue de la constante cosmológica. Einstein reconoció que su introducción para garantizar la estabilidad del cielo era un error, y a lo largo de muchas décadas las personas lo creían de verdad, que era simplemente un elemento de la ecuación introducido ahí a la fuerza, no se justificaba, entonces se podía olvidar, pero resultó que aquel error einsteiniano solamente parecía un error, y el desarrollo siguiente de la física nos enseñó que era una especie de previsión, una indicación a una posibilidad que simplemente faltaba encontrar. Y entonces muchos años después, en 2011, recibieron el
premio Nobel de Física los que hicieron un descubrimiento experimental. Los astrofísicos, observando las supernovas distantes en el espacio lejano, descubrieron que el universo no solamente se expandía, sino también se expandía aceleradamente. O sea, cuanto más tiempo pasaba, más grande era la velocidad de la expansión del universo. Y la responsable por esta expansión acelerada no es nadie más que la constante cosmológica. Resulta que sí está en el universo, sino también es la mayor parte de su contenido enérgico. Es lo que los astrofísicos, los cosmólogos y los físicos contemporáneos llaman la energía oscura. Es una cosa que se parece muchísimo a la constante cosmológica. A lo mejor es eso, es el equivalente, a lo mejor no, pero se comporta de esta manera, empuja para afuera el universo y observamos una expansión acelerada. El primer error de Einstein resultó en realidad la previsión, o sea, se aceleró muchísimo, superó su tiempo. Y luego otras personas por este error einsteiniano recibieron un premio Nobel. Pero vamos a ver que no fue el caso único cuando alguien recibió un premio Nobel por los errores de Einstein, porque estamos acelerándonos hacia la segunda parte de nuestra charla de mecánica cuántica, lo que Einstein describía como una acción a distancia espantosa. Se sabe que Einstein hasta el final de sus días no aceptaba algunas particularidades de la mecánica cuántica. ¿Qué eran? Ya se sabe. Él buscaba una armonía superior, unas leyes indudables, una fórmula definitiva del mundo, y la mecánica cuántica dijo que en general no era posible. No era posible predecir los resultados de unos experimentos con toda la exactitud. Hay aquí unas limitaciones, por ejemplo, la correspondencia de las definidades de Heisenberg. Y Einstein estaba muy indignado por este rasgo de la teoría que él mismo había creado y no quería ver que no había una manera de observar un fenómeno observado. Las partículas cuánticas tienen su posición, son observadas físicamente, sí, pero al mismo tiempo la coordenada no puede ser medida, aunque es físicamente observada y pertenece a esta partícula. Einstein creía que una teoría así necesitaba más exactitud. Y tenía también otro rasgo que describió en su carta a Max Born. Precisamente esta fue la que fue spooky action at a distance, es decir, spooky como espantosa, horrorosa, misteriosa. Y dice que no puede creer seriamente en la teoría cuántica porque esta teoría es incompatible con las bases de la física. La teoría tiene que describir una realidad sin manifestaciones místicas de las leyes cuánticas. Estoy muy convencido de que al final vamos a detenernos en una teoría en los que las cosas relacionadas van a ser no probabilidades, y la mecánica cuántica es una ciencia de probabilidades. Solamente prevé las probabilidades de algún resultado. No puede predecir con exactitud qué va a pasar, sino los hechos, como hace poco tiempo era muy evidente. Aquí también es una expresión de esta manera de pensar que había mencionado al principio de la charla. Einstein dice que yo puedo dar aquí no bases lógicas, sino mi meñique como testigo, o sea, una autoridad que no gana ninguna confianza fuera de mi propia piel. Esta es la intuición, este es el sentimiento.
De manera intuitiva, Einstein creía que la mecánica cuántica necesita más exactitud, necesita corrección, tiene algo que no le corresponde a la realidad dentro de ella y veía como su deber encontrar esta cosa que no correspondía e intentar eliminarla. En 1936, o sea, 10 años antes de esta carta, Einstein tuvo su intento más famoso de atacar la mecánica cuántica junto con los coautores Boris Podolsky y Nathan Rosen. Escribió un artículo clave. Podemos considerar que la descripción mecánica cuántica de la realidad física es completa, en el que formuló lo siguiente: si la teoría describe una realidad física, o sea, permite recibir todas las medidas que observamos, es completa. Y si los elementos, los criterios no los podemos conocer, la teoría no es completa. Y entonces, dentro de este artículo, propone un experimento mental. Tomamos dos partículas que salen de la misma fuente. Puede ser una fuente radioactiva, puede ser una ventana electrónica, alguna fuente de los objetos cuánticos. Entonces deja salir dos partículas para dos lados. Funciona la ley de la conservación del impulso. Si la fuente sigue en su sitio, los impulsos de las partículas tienen que estar relacionados y las dos partículas son afectadas por diferentes mediciones. En una partícula medimos la coordenada, o sea, dónde está. Intentamos entender dónde está, y en otra medimos la cantidad del movimiento, o sea, para dónde va. Este dice que la mecánica cuántica después de eso prohíbe saber la cantidad del movimiento de la primera partícula y la coordenada de la segunda. Estas son las correspondencias de lo indefinido de Heisenberg. No se puede saber a la vez la coordenada y la cantidad de movimiento de una partícula. Esto se prohíbe por las leyes cuánticas. O sea, tenemos una información incompleta sobre la primera partícula, la información incompleta sobre la segunda partícula. Einstein dice que una teoría así no puede ser correcta porque sí que va a algún lado la primera partícula, por tanto, tengo que saber yo para dónde va. Tengo el derecho de saber para dónde va. Y la segunda partícula está en algún punto, es una característica física indudable, por eso tengo que poder saber dónde está. Y si intentamos hacerlo, por ejemplo, usando la ley de la conservación del impulso, cuando medimos, por ejemplo, el impulso de la segunda partícula, no sabemos nada sobre la coordenada de ella. Y al revés. Si utilizamos la conservación del impulso y sabiendo que tienen que estar interrelacionadas las dos partículas, vamos a tener los conocimientos del impulso de la primera partícula y de esta manera vamos a engañar a la mecánica cuántica que nos prohíbe hacerlo. Y si la mecánica cuántica no quiere ser engañada, tiene de alguna manera, a la hora de medir el impulso, por ejemplo, de la segunda partícula, tiene que poner las características correspondientes para que no podamos saber nada más de la cuenta de ella. Entonces, esta adaptación era precisamente lo que Einstein llamaba una acción espantosa a distancia, ya que la mecánica cuántica nos prohíbe conocer las características de los sistemas físicos. Todo lo tiene que hacer mediante un proceso muy raro, inusual para los físicos, que elimina momentáneamente algunas características físicas de un sistema u otro a distancia a la hora de experimentar. Nadie entendía
cómo era posible. такое возможно. Einstein llegó a la conclusión de que la mecánica cuántica, Электромеханика вот с con таким вот esta непонятным действием на acción расстоянии incomprensible a distancia, tiene que ser una ciencia no completa. статью Entonces finaliza su заканчивает artículo своим afirmando заявлением о том, что que не знаю, no sabemos можно ли не si противоречивым podemos de образом manera no определить contradictoria квантовые describir los procesos процессы. cuánticos. A lo mejor Но каким sí, pero no образом, sabemos cómo. непонятно. И на эту статью обрушились Entonces силовые критики criticaron este сразу artículo несколько varios представителей representantes de la антилоскуповщиков. comunidad cuántica, de Самый los cuales известный el más критик famoso era данного Niels Bohr, эксперимента был Нильс uno Бор. de los Кстати, creadores de la teoría рекомендую cuántica. вот в этой En la статье, traducción в русском rusa переводе, en la edición rusa de este artículo начинающей está también статья el о artículo Бору respuesta de Bohr. Эйнштейну. Y Вот я también le voy a сейчас llamar обратите su ваше atención внимание на al primer второй. apellido В этом de смысле esta lista Владимир de Третьяков coautores. уже Vladimir упомянут. Fock es el Это fundador de основатель nuestra нашей escuela школы по теоретической de física физике, teórica, квантовой uno de los механике, creadores de la mecánica который cuántica почти y сразу que muy заметил у Эйнштейна pronto notó un математические error ошибки matemático en за Einstein. своей Era muy buen мотивацией и matemático, muy славился своей meticuloso. генioностью и дотошностью в Fock математических вопросах. Фок обратил внимание se dio cuenta Эйнштейна de на que la то, что función de в la формуле onda волновой функции en estos процесс sistemas que consisten de растворится varios sistemas no es correcto Отец describirlo не dentro de la помогает в квантовой механике. mecánica Для этого cuántica. нужно Hay que использовать usar другой otro математический aparato, аппарат, а именно недавно con más созданный precisión el Для aparato этого аппарата de мы los называем operadores статистический estadísticos o las аппарат matrices de или la densidad, вероятностный. que había Если sido использовать creado другой un par de años математический atrás. аппарат, Фок показал, что при Y ahí пересчете van a должны исчезнуть неполноты, desaparecer ya если las эксперимент contradicciones. получится непротиворечивым образом описать. То есть Es decir, Einstein Эйнштейн utilizó el concepto de la использовал función de понятие onda волновой ahí функции donde no era там, где оно aplicable просто-напросто y llegó por неприменимо, eso a una и paradoja. пришел по этому парадоксу. La teoría de esta manera se Теория таким salvó образом оказалась разработана inmediatamente, практически сразу, pero но no se оставалось не sabía до конца понятным, si можно se ли было podía de manera увидеть experimental ver каким-то образом вот это вот cómo, жуткое действие на расстоянии, cómo funcionaba которое описано aquella в acción системе. espantosa a Выяснилось distancia que так, что раз recordaba у нас tanto a теория есть, Einstein. Él значит, наверное, decía теория не que очень si хорошая, потому что это действие existía dentro de una teoría, la высокочувствительное. teoría no era tan Но buena, оказалось, что pero это не то, что даже чуждо физике, а resultó que это no, физике que буквально así второго mismo de esta закона. manera pasaba То есть dentro de la física. En в 2022, hace 2022 2 años, году, 2 года назад, precisamente por именно за los опытом по experimentos обнаружению de вот этого descubrir la acción espantosa a жуткого действия на distancia, que luego расстоянии, pasó a llamarse в dальнейшем la получила no название localidad квантовой нелокальности cuántica o el или entrelazamiento запутанности, cuántico, была вручена se Нобелевская entregó el премия, premio Nobel в том числе a Alain французскому Aspect, un experimentador экспериментатору и его francés, y группе su Алену grupo Аспе, que experimentó, который hizo проделал el эксперимент, experimento предложенный propuesto Эйнштейном, por и таки Einstein y обнаружил descubrió que квантовые las частицы, partículas могут каким-то cuánticas образом pueden на intuir de расстоянии alguna manera a большом distancia las измерения определенного mediciones a los que se распространения и sometieron y adaptar sus свои características характеристики так, de чтобы manera para no предсказать decir эксперименту nada a успех, lo que чего no, добиться. los experimentadores no Поэтому за deberían saber. вот этот мысленный эксперимент, Entonces, en el эффект experimento de Einstein, Розен, Podolsky y который Rosen, опирался на que se высокочастотную apoyaba математику, en по la matemática ее как experimental, верной otra реляционной vez физике, fueron получили galardonadas otras Нобелевскую премию personas. другие люди. Entonces Собственно, estaría bueno que cada uno de каждый может так nosotros ошибаться, чтобы pudiera какие-то ошибки equivocarse de la manera que корректировать otras для взяли personas Нобеля. tuvieran Это después уже unos premios Nobel заслуга por eso. Эйнштейна, ну и вот заслуги Einstein tampoco Эйнштейна tenía и mucho tiempo como других nosotros ученых. ahora, Поэтому давайте y vamos a поговорим hablar о entonces третьем de su tercera, yo diría, я бы сказал, maldición, проклятии, es о том, decir, de lo que чем se он занимался ocupó последнее durante las últimas décadas de su vida de десятилетие. manera breve. Ну, я кратко Voy a exponer aquí попытаюсь la изложить lógica de su логику pensamiento, рассуждения de su Эйнштейна reflexión a lo largo с его de su búsqueda главного principal научного поиска de la подтверждения unificación de la теории. física. A lo Эйнштейн largo de toda su через свою trayectoria, научную карьеру пытался что-то Einstein объяснить. intentó unificar Например, algo. Por когда ejemplo, cuando estaba Эйнштейн creando la создавал teoría especial de principio теории relatividad, относительности, consideraba que он estaba считал, unificando что la electricidad объединяет y el электричество и magnetismo. магнетизм. Su Его famoso знаменитая artículo статья para la «Электродинамика electrodinámica движущихся de тел» los начинается cuerpos со сравнения móviles электромагнитных феноменов. empieza con la Знаменитая descripción de los fenómenos теорема electromagnéticos,
el imán móvil. Si vemos el movimiento relativo entre el imán y el conductor, entonces dependiendo de en qué sistema de cálculo estamos, en donde está el imán o en donde está el conductor, de manera diferente vamos a describir el mismo fenómeno. O vamos a justificar la corriente por el campo eléctrico, o luego vamos a justificar por la fuerza móvil eléctrica, es decir, que tiene otras características matemáticas. A Einstein no le gustaba esta dependencia de los fenómenos electromagnéticos de los sistemas de cálculo, y creando la teoría especial de la relatividad esperaba enseñar que el campo eléctrico y el campo magnético eran simplemente varias manifestaciones distintas del mismo objeto, del campo electromagnético, separado solamente debido a la imperfección de nuestra observación, y en realidad son cosas que pueden pasar una a otra. Y sí que lo consiguió. Einstein unificó la electricidad y el magnetismo y también el espacio y el tiempo, así de paso, pero no lo entendió solo, sino con la ayuda de su maestro de geometría, Germain Minkowski. Al unificar estos dos fenómenos principales para el siglo XIX en su teoría especial de la relatividad, tuvo ganas de unificar algo más. Y la siguiente unificación fue la gravedad y la inercia. Es el famoso experimento mental con el ascensor de Einstein, cuando él descubre que mediante ningún experimento real no podemos distinguir dos situaciones. Hay un ascensor con aparatos físicos, está en un campo uniforme gravitatorio, o este sensor con sus aparatos, el experimentador, está en el vacuum, en el vacío, pero está acelerado. Y la aceleración también afecta al experimentador sus aparatos con la misma fuerza que la gravedad. Entonces, este experimento mental del ascensor lleva a la formulación del principio, uno de los más grandes de Einstein, que lo ayudó a formular la teoría general de la relatividad. La gravitación puede estar descrita como la curvatura del espacio, lo mismo que la inercia. Y la teoría general de la relatividad, con la ayuda de esta descripción geométrica, ha unificado la gravitación y la inercia. Las fuerzas de la gravedad y la inercia son de la misma naturaleza, según Einstein. Había que unificar algo más, pero ya que la electricidad ya está unificada con el magnetismo, la gravedad con algo más, era evidente que se tenía que ahora que unificarlos. Y de esta manera, durante los 30 años de su vida últimos, Einstein se dedicó a encontrar la teoría unida de la interacción de la gravedad y el electromagnetismo a base de algún campo. Intentó varios enfoques, ayudaba dimensiones del espacio, añadía campos adicionales, rechazaba varias hipótesis. Se llevaron 30 años estas búsquedas, no dieron ningún resultado. Ahí está Einstein en su despacho en Princeton, uno de los últimos años de su vida. Ya ven que tiene los ojos tristes. Y esto se debía a que la teoría unificada de la gravedad y el magnetismo no se sometía a la descripción geométrica. Siempre algo le impedía, no se podía explicar algún fenómeno, no se podía solucionar algún problema matemático, siempre había obstáculos. Einstein escribía
que veía con tristeza la causa de toda su vida y no estaba seguro de que estaba en el camino correcto, y los contemporáneos lo consideraban un anticuado y no podía haber ningún interés en él para la física ni provecho. Por extraño que sea, las búsquedas de Einstein resultaron, muchos años después, no destinados al fracaso. Resultó que la teoría clásica de gravedad y electromagnetismo a base de lo geométrico podía haber sido descubierta por Einstein. Y bueno, porque estoy hablando siempre de otras personas, durante 30 segundos voy a hablar de mí mismo. Hace 7 años, mi tutor, Sergei Pastón, y su otra alumna, Dalia Harut, encontraron casualmente este sueño de Einstein, es decir, la teoría clásica del campo gravitatorio electromagnético, unificados por alguna suposición. No voy a entrar en detalle aquí, pero voy a decir que durante dos veces Einstein estuvo a un pelo de este descubrimiento, pero por alguna razón no pudo llevarlo a cabo. Y la primera versión de esta teoría se descubrió solamente en 1987 por los físicos teóricos de la Universidad de Moscú, Bukov, Krechetov y Ponomarev. Y muy pronto resultó que esta teoría no tiene ningún valor aparte de lo histórico. Entonces intentamos llevar esta teoría al final, sacar algunos errores que no se notaron en los años 70, pero descubrimos rápido que esta teoría no se somete a lo que hacemos con las teorías físicas. No se somete a lo cuántico. De esta manera no se construye y por tanto tiene solamente un interés histórico. Por otro lado, como Einstein, como acabo de decir, no reconocía la mecánica cuántica, lo habría satisfecho, creo, esta teoría que no encontró. Y solamente nos queda entristecernos por el hecho que no hubiera encontrado lo que encontramos nosotros. Aquí tienen un link de este artículo en el archivo. Hay también la versión inglesa, se puede ver, y también se pueden ver las notas históricas de por qué, según nuestro punto de vista, Einstein no consiguió el resultado. Entonces, ¿será que todo fue en vano? ¿Fueron en vano los últimos 30 años de la vida de Einstein buscando una teoría que no podría interesar a nadie? No, no fue en vano del todo. Como siempre, superó muchísimo a su propio tiempo, porque él intentaba unificar las interacciones físicas cuando no se conocían todas las interacciones físicas. En los 50 se descubrieron dos interacciones más, la nuclear, débil y fuerte, y cuando se descubrieron, los físicos con muchas ganas empezaron a unificarlas. Aquí pongo un esquema muy breve de cómo las ideas de Einstein de la unificación consiguiente, en lo consiguiente se apoderaban de las mentes a mitades de los años 20. Las personas que las buscaban llegaron a las dimensiones adicionales, la llamada teoría de Kaluze. A mediados de los 30 se empezó a ocuparse de los campos de Gauge, los llamados campos de Gauge, y en los años 50 se descubrieron las interacciones nucleares, la débil y la fuerte. Como 20 años después se unificaron en el modelo estándar. La supersimetría
una de las simetrías principales y todavía no descubiertas. Desgraciadamente, en la física se convirtió en la herramienta de los que buscaban la teoría de la gran unificación, es decir, en donde las interacciones débil y fuerte se unificaran en la misma sustancia, en el mismo ser, y paralelamente se desarrollaba con base de las mediciones adicionales la teoría de las cuerdas y pretendía ser la teoría de todo a lo largo de las décadas. Ahora las esperanzas de la teoría de las cuerdas no son tan grandes, pero se divulgó el enfoque holográfico que se desprende de la teoría de las cuerdas. Es la afirmación, si lo ponemos de manera muy simple, de que los procesos físicos que suceden en una parte del espacio pueden ser descritos solamente con la descripción de la teoría, que lo que está pasando es su límite. Tenemos una imagen del objeto tridimensional, entonces esto tiene que ver con el enfoque holográfico. Estos enfoques, la supersimetría, los campos de Gauss, el modelo estándar, las cuerdas, la holografía, son de este momento la gama con que trabaja un físico de hoy. Y esta tarea de la teoría de todas estas unificaciones tiene muchas herramientas y si no fuera por esta idea de buscar la unificación, a lo mejor no hubiéramos llegado a este punto. Desgraciadamente, todavía nadie tiene un premio Nobel por la teoría unificada de gravedad electromagnetismo. Vamos a salvarnos entonces esta imagen para el futuro. Pero lo indudable es que gracias a formular esta idea, la física en el siglo XX tuvo muchas cosas que hacer. Tenía muchos asuntos que resolver. Y aquí vamos a enumerar brevemente unas conclusiones. Yo no pude, en este tiempo breve que tenemos, todas las ideas de Einstein y no pude explicar todos sus errores. Las conclusiones son, incluso los genios cometen errores y muchas veces sí son unos genios de esta índole intuicionista como Einstein. Einstein puede orgullecerse de muchísimos errores, de los cuales algunos se corrigieron rápido, algunos matemáticamente fueron insostenibles, o fueron errores de intuición, y algunos, para el asombro de toda la comunidad científica, fueron en realidad una previsión, una profecía, y generaron unas esferas enteras de la física, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico, ahora está otra vez floreciendo, porque con base de este concepto se basa la afirmación sobre la existencia de las computadoras cuánticas. La constante cosmológica también ahora es uno de los objetos del interés por parte de los astrónomos y cosmólogos, y su significado y su estructura interior es uno de los problemas más misteriosos de la cosmología que no se sabe todavía cómo resolver, pero se está trabajando. Algunos de estos errores llevaron a la comunidad científica a los descubrimientos. Algunos llevaron a formular unas preguntas muy interesantes y algunos llevaron a unos premios Nobel. Pocas personas pueden estar orgullosos de unos errores geniales, pero Albert Einstein fue una de estas personas. Algunos de sus errores todavía están esperando a su héroe. Ven de qué manera más irónica nos está mirando a nosotros este genio. Aquí voy a terminar la parte principal de mi charla
Espero que haya podido convencerle de que este fue genial en todo, incluso en sus errores.